जी प्यारिओ अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानू पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन अदाकार रंगीला साहब जिहड़े फिल्म साज भी सी और गाने भी गाते सी, सिंगर भी सी और शुगली भी सी। उन्हां दे विच हर किस्म की खूबी पाई जाती सी। बड़े ज़हीन आदमी सी। उन्हां दी जिंदगी का एक ऐसा वाकया जिहड़ा फिल्म की शूटिंग दे विच शामिल करना सी कि उन्हां दी लड़ाई जिहड़ी नकली रिछ नाल करानी सी, लेकिन उत्थे असली रिछ आ गया ते फिर उस रिछ दे नाल किदां इन्हां ने मुकाबला किया और उस रिछ ने इन्हां दा किदां बुरा हाल किया, उसकी मुकम्मल तफसीलात अज की इस वीडियो दे विच मैं तुहानू दसांगा। लो जी, जे चैनल ते नवे हैं चैनल नू सबसक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया। मुहब्बतां वधणियां चाहीदियां और बड़ी मेहरबानी कि तुसी एक कीमती टाइम कढ के मेरी वीडियो नू वेख रहे हो। नाल नाल घंटी के बटन नू भी दब दिया करो। जदों तुसी घंटी के बटन नू दब दोगे उदा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुंच सकेगा और इस तरह मैं फिर नवीं नवीं कहानियां जिहड़ियां तुहाडे सामने लिया के पेश करांगा और तुसी उन्हां नू सुन सकदे हो। अदाकार रंगीला पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा असासा, एक ऐसा अदाकार जिन्हों शुरू दे विच पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने धक्के दे के समझो कि बाहर कढ़ दिता ते कोई भी उन्होंने मोह नहीं सी लांदा ते लेकिन फिर अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत दी। एक ऐसा वक्त भी आया कि अदाकार और अदाकारां सारियां जिन्नियां भी सी उहदे पिछे पिछे होंदियां सी ते रंगीला साहब पे सानू फिर अपनी फिल्म दे विच कास्ट कर लै। अल्लाह ताला ने फिर बड़ी उन्होंने शोहरत दी, इज्जत दी और शोहरत दीआं बुलंदियां ते उन्होंने पहुंचा दिता। ये सन 1984 का वाकया कि 1984 दे विच एक फिल्म मिस कोलंबो बनी सी। इस फिल्म नू शमीम आरा ने बनाया सी और इस फिल्म की कहानी जिहड़ी सी अली सुफियान अफाकी साहब ने लिखी सी। जिस वेले ये फिल्म बनानी सी, इसकी शूटिंग पूरी कोलंबो होनी सी ते जिन्ने भी फिल्म के सैट ते अदाकार सी लिजाने सारियां नू तैयार किया गया और मिस कोलंबो बनाने वास्ते कोलंबो चले गए। उत्थे फिल्म की शूटिंग होनी सी। अली सुफियान अफाकी साहब नू भी शमीम आरा ने कहा कि तुसी मेरे नाल चलो क्योंकि उन्होंने उस फिल्म की कहानी लिखी सी। इस तरह अली सुफियान अफाकी साहब भी उन्होंने नाल कोलंबो चले गए। ये सारा वाकया अली सुफियान अफाकी साहब ने बयान किया उन्होंने किताब दे विच दर्ज है। क्योंकि अली सुफियान अफाकी साहब जिहड़े सी ये फिल्मी मैगजीन के बहुत बड़े एडिटर सी और फिल्मां दीआं जिन्नियां भी स्टोरियां सी ये नाल नाल वो लिखते जाते हुंदे सी ते बहुत अच्छे राइटर भी सी। ये सारा वाकया उन्होंने अपनी किताब दे विच लिखिया। वो दसदे ने कि जिस वेले सारा यूनिट कोलंबो चला गया उत्थे एक दिन पहलों अदाकार रंगीले नू दस दिता गया कि कल नू तेरा सीन एक रिछ दे नाल होना ते उत्थे एक बंदे दी खिदमत हासिल की गई सी जिन्हें रिछ दी खल पा के ते अदाकार रंगीले नाल मुकाबला करना सी। अगों फिर जिन्ना भी फंक्शन सी, किरदार सी, उन्होंने सैट करना कैमरामैन दा सी। कैमरामैन ने उस सीन नू इस तरह रिकॉर्ड करना सी कि असल रिछ नजर आवे ते जिस वेले अदाकार रंगीले नू दस दिता गया शाम नू कि सुबह तो तैयारी श्यारी वट ला ते तेरे नाल रिछ दा मुकाबला कराना, ओनू खल पै ना के ते अदाकार रंगीला ज़हनी तौर पर तैयार हो गया कि कल मैं रिछ नाल मुकाबला करांगा। खालू ने पाई होनी बंदे ने ओहदे नाल ते इस तरह होया कि कोलंबो जिथे रहिंदे सी उत्थे एक जंगल सी ते जंगल दे नाल ही होटल सी ते जिथे शूटिंग करनी सी क्योंकि शूटिंग भी सारी जंगल दे विच होई
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੁੰਡਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਪਟਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੋਲ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਜ਼ਸ਼ ਕਰਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਬਸ਼ਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਸੈਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਬਸ਼ਾਰ ਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਰ ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਰਿੱਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਆ। ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਲ ਪਵਾ ਕੇ ਰਿੱਛ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਆ ਗਿਆ ਰਿਹਰਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਮੀਮ ਆਰਾ, ਅਲੀ ਸਫਿਆਨ ਰਫਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾਲਮੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਿੱਛ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਏ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਲਵਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾਉ ਪਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰਿੱਛ ਨੇ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਦੂਰ। ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿੱਛ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿੱਛ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨੇ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਿੱਛ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਜਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਦੰਦ ਕੱਢੇ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਖੌਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਅਸਲੀ ਰਿੱਛ ਆ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਿੱਛ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਖੈਰ ਬਾਜ਼ੂ ਬੂਜ਼ੂ ਛਡਾ ਕੇ ਨਾ ਨੱਠ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੱਠਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਰਿੱਛ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੋਟਲ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ। ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਰਿੱਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੈਰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਡਰ ਕੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾਟੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਰਿੱਛ ਨੇ ਨੌਂਦਰਾ ਥੱਪੜ ਥੁੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਲ ਰਿੱਛ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨੋ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਸੀ ਨਾ ਰਿੱਛ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਨ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿੱਛ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲੇ ਦਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਨ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਹਿਮ ਗੁਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸਲੀ ਰਿੱਛ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।